My dear friends, today we are going to see male reproductive part, which is androecium. This is chapter number 1 and video number 5. And this is just a part 1 video. Part 2 video will be released soon. Okay. So, this is the content layout. So, this is the video. First, we are going to see about flower. And then pre-fertilization structures and events. So, these are the two things we are going to see today. So, adliyu flower pati solradhu. There is not that much content in your textbook. They have just mentioned the parts of a flower and just gave a little introduction. But I think on the introduction, I must skip panikalam because you have to know lot and lots of things in this content. So we can skip the introduction part and let's move on to the parts of the flower. And coming to pre-fertilization structures and events, there are two types. One is male reproductive part and female reproductive part. But due to the lengthy time duration, நம்ம இன்னைக்கு male reproductive part மட்டும் தான் பார்க்க போறோம். Even in male reproductive part, we are going to cover only tiers of mature anther and microspores and pollen grains. So these two are the topics we are going to cover in this video. Okay, as I said before, we are going to see only the parts of flower in the video. Okay, come let's see. So, இப்போ the flower like என்னெல்லாம் parts இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா just divide them into 4 segments. ஓகேவா? So, பேசிக்கா ஒரு flower அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா there will be only 4 segments. So, அந்த segments குள்ளார கொஞ்சம் subdivisions மாதிரி further there are some parts are there. So, come let's see what are the 4 major parts. So, first we have to know what is sepal. So, sepal is also known as calyx. This green colored part is said to be a calyx part. And always a colorful part of the flower, which means நம்ம flower பார்த்தோன்னே attractive colorsல தானே அது நம்மளுக்கு appear ஆகும். So அந்த colorful part தான் நம்ம petals or corolla அப்படின்னு சொல்லுவோம். So this is the second part of the flower. Coming to the third part, which is stamen. So stamen is a male reproductive part of the flower. So the stamen எதால compose ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, which is anther and a filament. So anther and filament together form a stamen, which is the male reproductive part. And pistil. Pistil is nothing but a female reproductive part. So it is composed of stigma, style and ovary. So these are the 3 structures involved in pistil formation, which is female reproductive part. Okay, so they have given 4 whorls of flower, right? In your textbook, they have given a 4 whorls of flower. So whorls are nothing but a layer. So 4 அடுக்கு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. So these 4 parts are very very important in flower. ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு flowerல இப்போ நான் சொல்ற இந்த 4 partsம் இருந்தது அப்படின்னா then we will call the flower as a complete flower. In case அந்த 4ல ஒரு part மிஸ் ஆனுச்சு அப்படின்னா கூட then we will say it as incomplete flower. Okay, so அப்படி என்ன அந்த 4 special parts na that is not much difference before this diagram. So அந்த diagramக்கும் இதுக்கும் நடுவுல ரொம்ப பெரிய difference எல்லாம் இல்ல. So அதேதான் calyx and corolla. அதுதான் நம்ம எப்படி படிச்சோம்? Calyx is also known as sepals, corolla is also known as petals, right? And stamens அப்படின்னு நம்ம படிச்சத ஒரு typical nameல சொல்றோம், that is androecium. And pistil அப்படின்னு சொல்றது ஒரு typical nameல சொன்னா gynoecium, right? So ஒரு flowerல calyx, corolla, androecium and gynoecium இந்த 4 parts இருந்தா then that flower is said to be a complete flower. Okay, so this is all about the flower. Now we are going to see what is pre-fertilization structure and events. So what is fertilization? Yes, fusion of gametes are said to be fertilization, but they have given the term pre-fertilization, right? So pre அப்படினாலே before அப்படின்னு meaning இல்லையா? So fertilization process நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி there is some changes happening in flower. So அந்த மாதிரியான changes தான் இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க. So there will be a hormonal and structural changes in plant lead to the differentiation and development of floral primordium. So before going in deep in this point, you have to know what is floral primordium. So even it may be a floral primordium or leaf primordium. If you see a primordium means there will be a formation of leaf or flower in the plant. அதாவது primordium அப்படிங்கிற வேர்டு வந்துச்சு அப்படின்னாலே அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு லீஃப் வரப்போகுது இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளவர் வரப்போகுது அப்படின்னு மீனிங். ஸோ the very before stage of leaf formation or flower formation is said to be primordium. So here they have given the term floral primordium. So floral அப்படின்னாலே flower அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? So if the floral primordium அப்படிங்கிறது இங்கே டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா automatically the next step is flower formation.
ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அந்த பிளான்ட்டில் சில சேஞ்சஸ் ஏற்படுமா. எதில் அப்படின்னா, பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ்லையும் அண்ட் பிளான்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லையும் தேர் வில் பி சம் சேஞ்சஸ். ஸோ இந்த சேஞ்சஸ்னால அங்கே என்ன ரிசல்ட் ஆகும் அப்படின்னா, தேர் வில் பி எ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளோரல் பிரைமோடியம். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு நார்மல் செல் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் செல்லாக தன்னை டெவலப் பண்ணிக்கிற ப்ராசஸ் தான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நீங்கள் வந்து லோவர் கிளாஸஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ யூஸ்வலாக ஒரு சிம்பிள் செல் அப்படிங்கிறது பேரன்கைமா செல்ஸால் மேடப்பானது. இன்கேஸ் அந்த செல் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் செல்லாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன், இப்போ பிளான்ட்டில் வந்து ஃபுட் கண்டக்ஷன் அண்ட் வாட்டர் கண்டக்ஷனுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கிறது சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம், ரைட்? ஸோ அதை நம்ம என்னென்னு சொல்வோம், காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போனா என்ன பண்ணுது, அது நார்மல் பேரன்கைமா செல்ஸாக இருந்தது. பிளான்ட் நல்லா டெவலப் ஆக மெச்சூர் ஆகிறப்போ அது என்ன பண்ணிக்கும், சைலம் அப்படிங்கிற செல்லாக ஃபார்ம் ஆகிடும். சேம் டைம் ஃப்ளோயம் அப்படிங்கிற செல்லாக ஃபார்ம் ஆகி அதுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒர்க்கை பண்ண ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. ஸோ that is said to be a functional cell, right? So அந்த process தான் நம்ம differentiation process அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதே மாதிரி ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன்லையும் கூட செல்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிக்கும். அதாவது இந்த ஒர்க்குக்கு எதெல்லாம் ஃபங்க்ஷனலோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த செல் தன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கும். அண்ட் தென் அங்கே வேற என்னெல்லாம் டெவலப் ஆகும், floral primordium will develop. That means இந்த floral primordium அப்படிங்கிறது one kind of structure. அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பிளான்ட்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு அப்படின்னாலே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஷெட் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு ஃப்ளார் வரப்போகுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இன்கேஸ் லீஃப் பிரைமார்டியம் அப்படின்னு எங்கேயாவது இருந்தால் லீஃப் பிரைமார்டியம்க்கு அடுத்தது அங்கே ஒரு நியூ லீஃப் ஃபார்ம் ஆக போகுது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் அதில் உள்ள சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ இதெல்லாம் எதில் நடக்கும், என்னென்ன டைப்ஸில் நடக்கும் அப்படின்னா, there are two types which is male reproductive part and female reproductive part. We all know male reproductive part is nothing but androecium and female reproductive part is nothing but gynoecium, right? So first we are going to see male reproductive part, androecium. So androecium is made up of stamens. So we all know this, right? Androecium அப்படிங்கிறது எதால made up ஆகிருக்கும், ஸ்டேமன்ஸால made up ஆகிருக்கும். அந்த ஸ்டேமன்ஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல பார்த்தோம். Yes, you are absolutely right. Each stamen possesses an anther and a filament. ஒரு ஸ்டேமன்லையும் அதில் ஒரு anther and a filament இருக்கும். Okay, so this is the structure of stamens. So stamen is a male reproductive part. So in anther அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போ antherல என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா, anther bears pollen grains which represent the male gametophyte. ஸோ இப்போ ஆந்தரில் என்ன இருக்குது, போலன் கிரைன்ஸ் இருக்குது. அந்த போலன் கிரைன்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்வோம், மேல் கேமெட்டோஃபைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் திஸ் வேர்ட். போலன் கிரைன்ஸ் ஆர் ரெப்ரசன்டட் அஸ் மேல் கேமெட்டோஃபைட். So children, please note it down, each and every terminology is used here, so that will be easy for you. Okay, so in this chapter we shall discuss the structure and development of anther in detail. Okay, let's see what it is. Okay, first நம்ம பார்க்க போறது development of anther. Okay, so development of anther means a very young anther develop as a homogeneous mass of cells surrounded by an epidermis. So இப்போ வந்து imagine பண்ணிக்கோங்க, ஒரு young anther இருக்கு. So we all know stamen is composed of anther and a filament. Anther will bear a pollen grains அப்படின்னு நம்ம இப்போ படிச்சிட்டோம். பட் இது எல்லாமே வந்து anther ஃபார்ம் ஆன உடனே pollen grains அதில் வந்துருமானா நோ. ஃபர்ஸ்ட் anther should be developed, அதுக்கப்புறம் தான் அதில் வந்து pollen grains வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும், ரைட்டா? ஸோ அதுதான் they have given here. First, a very young anther develop as a homogeneous mass of cell. So what do you mean by homogeneous? Yes, homogeneous is a same kind of cells. ஒரே மாதிரியான செல்ஸை தான் நம்ம homogeneous அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஒரே மாதிரியான group of cells, அதுதான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, mass of cells அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரே மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள group of cells எல்லாமே ஒரு outer protective லேயரால் கவர் ஆயிருக்கு. That outer protective layer is called as epidermis. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ டியூரிங் இட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் anther assumes a four-lobed structure. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் மாதிரியான ஒரு ஓவல் ஒரு irregular ஷேப் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எடுத்த உடனே ஒரு யங் ஆந்தர் வந்து ஒரு அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் எபிடர்மிஸ் இருக்கு. அந்த அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் எபிடர்மிஸ்குள்ளார ஒரே மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணுது, later it will assume as a four-lobed structure. ஒரு பட்டர்ஃப்ளை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, there will be four lobes, right? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு தன்னை மாடிஃபை பண்ணிக்குது.
In each lobe, a row or a few rows of hypodermal cells becomes enlarged with the conspicuous nuclei, and this function as a orchisporium. So idla enna solranga appadina, hypodermal cells, we all know a very next layer to the epidermal cells are said to be a hypodermal cells. So எபிடர்மல் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது அவுட்டரில் இருக்க செல்ஸ், அந்த எபிடர்மலுக்கு வெரி நெக்ஸ்ட் லேயர், அதாவது அடுத்து உள்ள செல்ஸை தான் நம்ம ஹைப்போடெர்மல் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஹைப்போடெர்மல் செல்ஸில் ஒரு லோப்லேருந்தும், அதாவது இப்போ வி ஆல் நோ தேர் இஸ் 4 லோப்ஸ் ரைட். ஸோ அந்த 4 லோபில் இருக்கிற ஒரு ரோலையோ இல்லை கொஞ்சம் ரோஸில், அதாவது 2 or 3 ரோஸாக இருக்கலாம், ஃபியூ ரோஸாக இருக்கலாம். ஸோ அதுலேருந்து சில செல்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்லார்ஜ் ஆகி அதில் ஒரு கிளியரான நியூக்ளியஸ் வில் பி ஃபார்ம்டு. கான்ஸ்பீக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது கிளியர் அப்படின்னு மீனிங். ஸோ ஒரு லோப்லையும் ஒரு ரோ அல்லது ஒரு சில ரோஸில் வந்துட்டு ஒரு கிளியரான நியூக்ளியஸ் உள்ள ஒரு என்லார்ஜ்டு செல் வில் பி ஃபார்ம்டு. அந்த செல் தான் என்னவா ஆக்ட் பண்ண போகுதுன்னா ஆர்கிஸ்போரியல் செல்ல ஆக்ட் பண்ண போகுது. ஸோ ஆர்கிஸ்போரியல் செல் இஸ் நத்திங் ஆர்ஜின் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல். இதுதான் வந்து ஸ்போர்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது. ஸோ ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போதே பழமை வாய்ந்தது, ஆர்ஜினை கண்டுபிடிக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி ஆர்கிஸ்போரியம் அப்படின்னா ஸ்போரோட ஆர்ஜினா உள்ள செல். ஓகே, ஸோ த ஆர்கிஸ்போரியல் செல்ஸ் டிவைடட் பை periclinal divisions to form primary parietal cells towards the epidermis and primary sporogenous cells towards the inner side of the anther. So இப்போ அந்த ஆர்கிஸ்போரியல் செல் வந்து டிவைட் ஆகுது. எப்படி டிவைட் ஆகுது? periclinal divisionல டிவைட் ஆகுது. So before that you have to know one thing, what is periclinal division and what is anticlinal division. So periclinal division is nothing but a parallel division. அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரைட்டா ஹரிசாண்டலா ஒரு செல் வந்து டிவைட் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ that is said to be a periclinal division. If a cell is divided into vertical section means then it is said to be anticlinal divisions. Okay, so this is the difference between periclinal and anticlinal division. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆர்கிஸ்போரியல் செல் எப்படி டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிக்ளைனல் டிவிஷன், தட் இஸ் பேரலல் டிவிஷன் வில் ஹேப்பன். ஸோ அப்படி டிவைட் ஆகும்போது மேலே ஒரு செல் கீழே ஒரு செல் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அந்த மேலே உள்ள செல் என்ன அப்படின்னா பிரைமரி பெரைட்டல் செல் டுவர்ட்ஸ் த எபிடர்மிஸ். ஸோ அது வந்து அப்படியே ஆப்வியஸ்லி எபிடர்மிஸ்க்கு கீழே தானே இருக்கும் அந்த போர்ஷன். ஸோ அதனால அது என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா primary parietal cell towards the epidermis. So epidermis நோக்கி ஒரு primary parietal cell form ஆகுது, and then primary sporogenous cells towards the inner side of the anther. So அந்த கீழே உள்ள cells வந்து anther நோக்கி வளரும். So அதோட பேர் என்ன? primary sporogenous cells. Okay, so the primary parietal cells undergo a series of periclinal and anticlinal division and form 2 to 5 layers of anther walls. ஸோ இந்த ப்ரைமரி பெரைட்டல் செல் அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா, எபிடர்மிஸ்க்கு கீழே ஒரு லேயர் இருக்குல்ல, அந்த செல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா திரும்ப வந்து செல் டிவிஷனில் அண்டர்கோ பண்ணும். அப்போது அதில் 2 கைண்ட் ஆஃப் டிவிஷன்ஸும் நடக்கும். தட் மீன்ஸ் அது 4ஆக டிவைட் ஆகும். பெரிக்ளைனலில் ஃபஸ்ட்டு ஹரிசாண்டலாக டிவைட் ஆகும், அகெயின் அதில் ஆன்டிக்ளைனல் டிவிஷன்ஸ் நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கிறப்போ அங்கே வந்து 2லேருந்து 5 லேயர்ஸ் ஆஃப் ஆந்தர் வால்ஸ் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட். அந்த ஆந்தர் வாலில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்டோதீஷியம், மிடில் லேயர்ஸ் அண்ட் டெபிடம். ஸோ இது மூணும் வந்து ஆந்தர் வாலில் இருக்கும். ஃப்ரம் பெரிஃபரி டு த சென்டர். ஸோ பெரிஃபரி அப்படின்னா அவுட்டர் ஆர் லேட்ரல் பார்ட், சைடில் உள்ள பார்ட் இல்லைன்னா வெளிப்புற பார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு அவுட்டரில் எண்டோதீஷியம், அதுக்கடுத்த மிடில் லேயர், இன்னரில் டெபிடம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் தே வில் பி ஃபார்ம்ட். ஓகே, இது எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் அண்ட் இன்ட்ரொடக்ஷனாக சொன்னேன். இப்போ நான் இது சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஒரு 50% ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். பட் ஐ எம் வெரி ஷுர் 100% இப்போ நான் சொன்ன ப்ராசஸை உங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு கிளியரான பார்ட் இல்லை. ஸோ தட் ஐ ஹவ் கிவன் சம் ஃப்ளோ சார்ட் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆந்தர். ஸோ இதோட ப்ராசஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்வோம், மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நோட் இட் டவுன் திஸ் ஃப்ளோ சார்ட் சில்ட்ரன், பிகாஸ் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் இல்லைனா மெகாஸ்போரோஜெனிசிஸ் இந்த 2 ப்ராசஸ்லேருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டினை நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாமில் கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ தட் ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன் வாட் இஸ் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ். ஸோ இந்த ஃப்ளோ சார்ட் வந்து நானே ப்ரிப்பேர் பண்ணது. ஸோ யூ கேன் ப்ரிப்பேர் யுவர் ஓன் ஃப்ளோ சார்ட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆன் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் டூ. ஓகே, ஸோ கம்மிங் டு த பாயிண்ட், இந்த பாக்ஸ் பாருங்க, இதுதான் வந்து மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸோட ஒன் லைன். Formation of haploid microspores from diploid microspore mother cell through meiosis process is called as microsporogenesis. So this is all about the one line of microsporogenesis. அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம்.
ஸோ see ஃபஸ்ட்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஆர்கிஸ்போரியல் செல் வந்து பெரிக்ளைனல் டிவிஷன் மூலியமாக 2 செல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஒன் இஸ் பிரைமரி பெரைட்டல் செல் அண்ட் ஒன் இஸ் பிரைமரி ஸ்போரோஜீனியஸ் செல் அப்படின்னு இல்லையா. ஸோ அந்த பிரைமரி ஸ்போரோஜீனியஸ் செல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டைரெக்டாக ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூவை ஃபார்ம் பண்ணிடும். சில பிளான்ஸில் இல்லை சில கேசஸில் என்ன நடக்கும்னா அது டைரெக்டாக ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூவை ஃபார்ம் பண்ணாமல் நடுவில் கொஞ்சம் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ஸ் நடக்கும். ஓகே, ஸோ எய்தர் இட் மே டைரக்ட்லி ப்ரொடியூஸ் அ ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூ ஆர் எல்ஸ் இட் மே அண்டர்கோ ஃபியூ மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் to form a sporogenous tissue. Are you clear in that? Okay ma. So after the formation of sporogenous tissue it will produce a microspore mother cell. Okay va. So microspore mother cell அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூ. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஃபார்மர் ஸ்டேஜில் ஃபார்ம் ஆன அந்த ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூவோட லாஸ்ட் ஜெனரேஷன் தான் எதுவாக ஆக்ட் ஆக போகுது, மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லாக ஆக்ட் ஆக போகுது. ஆஃப்டர் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் each microspore mother cell divides meiotically to form a tetrad of 4 haploid microspores. That is microspore tetrad. அதாவது ஒரு மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லும் மியாட்டிக் செல் டிவிஷன் வழியா ஃபார்ம் பண்ணும். எதை ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா 4 haploid microspores ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா, தட் வில் பி 4 இன் நம்பர். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபைனலாக நடக்கும் அப்படின்னா அந்த மைக்ரோஸ்போர்ஸ், அந்த ஃபார்ம் ஆன மைக்ரோஸ்போர்ஸ் இருக்கும், அது சடனாக செப்பரேட் ஆகி போலன் கிரைன்ஸாக டெவலப் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ப்ராசஸ் இன் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ். ஸோ ஒன் மோர் டைம் ஐ வில் ரிப்பீட், ஜஸ்ட் லிசன். ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி ஸ்போரோஜீனியஸ் செல்ஸ் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட். அது டைரெக்டாக ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூவை ஃபார்ம் பண்ணிடும். ஆர்எல்ஸ் இட் மே அண்டர்கோ ஃபியூ மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ஸ். அந்த ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது வில் ஃபார்ம் ஆஸ் அ மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல். Microspore mother cell, each and every microspore mother cell will produce a microspore tetrad structure. After the formation of microspore tetrad, அதில் உள்ள ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது ஒரு தனித்தனி மைக்ரோஸ்போர்ஸும் தனியாக வந்து போலன் கிரைனாக டெவலப் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ். ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ திஸ் இஸ் த பிக்சர் கிவன் இன் யர் டெக்ஸ்ட் புக். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், இப்படி தான் ஒரு யங் ஆந்தர் இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு எபிடர்மஸ் அவுட்டர் லேயர் இருக்குது, உள்ளார ஹோமோஜீனியஸ் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அதுக்கப்புறம் அது வந்து தன்னை ஒரு 4 லோபாக அஷ்யூம் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ ஹியர் வி கேன் கிளியர்லி சி அ 4 லோப்டு ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஈச் லோப் தேர் வில் பி அ ஆர்கிஸ்போரியல் செல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு படித்தோம் இல்லையா. ஸோ இது இங்கே என்ன நடந்திருக்கு, 4 லோப்லேயும் ஒரு ஆர்கிஸ்போரியல் செல் வந்து டெவலப் ஆகுது. அண்ட் இந்த ஆர்கிஸ்போரியல் செல் என்ன பண்ணும், 2 டிவிஷன், ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் பெரிக்ளைனல் டிவிஷன் நடந்து 2 செல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். ஒன் இஸ் பிரைமரி பெரைட்டல் செல் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் பிரைமரி ஸ்போரோஜீனியஸ் செல், ரைட். ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணும், அதில் உள்ள பெரைட்டல் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது பெரிக்ளைனல் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆன்டிக்ளைனல் டிவிஷன் நடந்து ஆந்தர் வால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ ஆந்தர் வாலில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கும்னு படித்தோம், எண்டோதீஷியம், மிடில் லேயர் அண்ட் டெபிடம் படித்தோம், கரெக்டாக. ஸோ இதில் உள்ள மற்ற பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து லேட்டர் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இன் லேட்டர் டாபிக். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த டீட்டெயில் மட்டும் போதும். ஸோ ஹியர் அட் லாஸ்ட் we can able to see the microspores in it. ஸோ ஒரு லோப்குள்ளார மைக்ரோஸ்போர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகியிருக்கிறத we are able to see this, right. So this is said to be pollen grains. ஓகேம்மா. ஸோ இந்த போலன் கிரைன்ஸ் வந்து சில பிளான்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆல் த மைக்ரோஸ்போர்ஸ் இன் மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் ரிமைன் ஹெல்ட் டுகெதர் இஸ் கால்டு பொலினியம். இப்போ நம்ம படித்த எல்லாமே வந்து போலன் கிரைன்ஸ், ஒரு மைக்ரோஸ்போர்ஸும் தனித்தனியாக ஷெட் ஆகி ஒரு போலன் கிரைனாக டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு படித்தோம். பட் சில பிளான்ஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்பிளிட்டே ஆகாது. அந்த குரூப் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் அப்படியே வந்து டெவலப் ஆகி ஒரு குரூப் ஆஃப் போலன் கிரைன் ஸ்ட்ரக்சராக மாறிடும். அதுதான் நம்ம பொலினியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேலோட்ரோபஸ். ஸோ கேலோட்ரோபஸ் இஸ் நத்திங் பட் எருக்கம்பூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரியான ஃப்ளாரில் வந்துட்டு எல்லா மைக்ரோஸ்போர்ஸும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து டுகெதராகவே இருக்கும் ஆஃப்டர் த டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் 2. Okay ma. So the pollinia are attached to a clamp or clip-like sticky structure called corpusculum. The filamentous or thread-like part arising from each pollinium is called retinoculum. So இந்த pollinia அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் எதில் வந்து ஸ்டிக் ஆகியிருக்கும், எதில் ஒட்டி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பஸ்குலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் ஒட்டி இருக்கும். அந்த கார்பஸ்குலம் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது பார்க்கறதுக்கு ஒரு கிளிப் இல்லைன்னா கிளாம்ப். see this picture, sorry see this drawing. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஷேப்பில் வந்து இருக்கிறது தான் நம்ம கிளாம்ப் ஆர் கிளிப் லைக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இட் இஸ் அட்டாச்டு டுவர்ட்ஸ் த
corpusculum, and the filamentous or thread-like part arising from each pollinium is called retinoculum. So அதில் போயிட்டு அந்த குரூப் எல்லாமே போயிட்டு ஸ்டிக் ஆகுது. அப்படி ஸ்டிக் ஆகுற ஒரு ஈச் பொலினியம்லேருந்தும் ஒரு ஃபிலமெண்ட் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ரொட்ரூட் ஆகுது. ஸோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ரெட்டினாகுலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சரையும் நம்ம பார்க்குறப்போ அது எந்த மாதிரியான ஷேப் கொடுக்கும் அப்படின்னா இன்வெர்டட் லெட்டர் ஒய். ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு தலைக்கீழே ஒய் போட்டா மாதிரியான ஒரு ஷேப்பை வந்து கொடுக்குமா. ஸோ அந்த ஹோல் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம என்ன நேம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஸோ ஜஸ்ட் டேக் அ நோட்ஸ், டோன்ட் மிஸ் அ சிங்கிள் டேர்ம். ஒரு டேர்ம் கூட மிஸ் பண்ணாமல் எல்லாத்தையுமே வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி ஆஃப் டிஎஸ் ஆஃப் மெச்சூர் ஆந்தர். ஒரு மெச்சூர் ஆந்தரை டிரான்ஸ்வர்ஸ் செக்ஷன் எடுக்கிறப்போ அதில் என்னெல்லாம் பார்ட்ஸ் தெரியும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்வர்ஸ் செக்ஷன் எடுக்கிறப்போ அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆந்தர் கேவிட்டி சரௌண்டட் பை அன் ஆந்தர் வால். தேர் வில் பி அ ஆந்தர் கேவிட்டி. அதை சுற்றி ஒரு ஆந்தர் வால் இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் பைலோப்டு. ஈச் லோப் ஹேவிங் 2 தீக்கா. அதாவது இதில் 2 லோப்ஸ் இருக்கும், ரெண்டுத்துலேயும் 2 தீக்காஸ் இருக்கும். தட் மீன்ஸ் 2 செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதுதான் நம்ம டைதீக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு டிப்பிக்கல் ஆந்தர் அப்படிங்கிறது டெட்ராஸ்பொராஞ்சியேட். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆந்தர்லேயே நம்ம அதை பார்த்துட்டோம். அது வந்து டெட்ராத் ஸ்டேஜை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு. ஸோ ஒரு டிப்பிக்கல் ஆந்தரில் டெட்ராஸ்பொராஞ்சியேட் கண்டிஷன் தான் இருக்கும். ஸோ அதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தர் வால், ஆந்தர் கேவிட்டி அண்ட் கனெக்டிவ். ஸோ தீஸ் 3 ஆர் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வில் பி சீன் இன் டிஎஸ் ஆஃப் மெச்சூர் ஆந்தர். ஸோ இது 3 பார்ட்டும் தான் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டான ஆந்தர் வாலில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா எபிடெர்மிஸ், எண்டோதீஷியம், மிடில் லேயர் அண்ட் டெபிடம். ஸோ இது 4 பார்ட்டும் தான் ஆந்தர் வாலில் இருக்கும். ஸோ எபிடெர்மிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா there will be single layer in it. ஒரே ஒரு லேயர் தான் இருக்கும். அண்ட் அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா அந்த செல்லுக்கு ப்ரொடெக்ஷனை கொடுக்கறது. ஸோ இந்த செல் வந்து என்ன டிவிஷன் நடக்கும் அப்படின்னா ஆன்டிக்ளைனல் டிவிஷன்ஸ் வந்து நடக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நடக்க மற்ற என்லார்ஜிங் இன்டர்னல் டிஷ்யூஸை போயிட்டு இது கோப்பப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதாவது இது ப்ரொடெக்டிவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். உள்ளார வந்து இந்த செல்ஸ் வந்து லார்ஜாக இதோட சைஸும் வந்து பெருசாகும். ஸோ அடுத்த பார்ட் வந்து எண்டோதீஷியம். ஸோ எண்டோதீஷியம் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலி a single layer of radially elongated cells found below the epidermis. The inner tangential wall develops bands of a alpha cellulose. ஸோ இந்த மாதிரியான செல்ஸ் வந்துட்டு ரேடியலி எலாங்கேட்டட் செல்ஸாக இருக்கும். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு ரேடியலி எலாங்கேட்டட் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது. இது எதில் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா எபிடெர்மிஸ்க்கு அடுத்த ஒரு லேயராக ஃபார்ம் ஆகும். அடுத்தது அங்கே ஒரு இன்னர் டான்ஜென்ஷியல் வால் வந்து பேண்டை ஃபார்ம் பண்ணும். எதால் அப்படின்னா ஆஃப் அ ஆல்ஃபா செல்லுலோஸ். ஸோ பேண்ட்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம். ஸோ இப்போ ஒரு பேங்கிள் இல்லைனா ஒரு ஃபிசிக்ஸில் ஐ திங்க் எல்லாருமே ஆல்டர்னேட்டிவ் பேண்ட்ஸ் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு செக்மெண்ட் வந்து லைட்டாக இருக்கும், இன்னொரு செக்மெண்ட் வந்து டார்க்காக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த ஆல்டர்னேட்டிவை தான் நம்ம பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இங்கேயுமே வந்து ஆல்ஃபா செல்லுலோஸால் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பேண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அதில் வந்து சிலது ரேடியல் வால்ஸால் கூட மேடப் ஆகியிருக்கலாம். அந்த ஆல்ஃபா செல்லுலோஸ் அப்படிங்கிறது சில டைம்ஸ் வந்து ஸ்லைட்லி லிக்னிஃபைடாக கூட இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் தி செல்ஸ் ஆர் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் இன் நேச்சர். ஸோ ஹைக்ரோஸ்கோபிக் அப்படிங்கிற டேர்மை நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு செல்ஸால் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட்டை அப்சர்வ் பண்ணிக்க முடியுது அப்படின்னா அதுதான் நம்ம ஹைக்ரோஸ்கோபிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது காற்றில் உள்ள ஈரப்பதத்தை இழுக்கக்கூடிய ஒரு நேச்சர். ஓகேவா? ஸோ இந்த செல்ஸ்க்கு அந்த மாதிரியான நேச்சர் இருக்கு. இந்த ஆந்தர் ஆஃப் அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ், சாப்ரோஃபைட்ஸ், கிளைஸ்டோகேமஸ் ஃபிளார்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பாரசைட் எண்டோதீஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷன் இஸ் ஆப்சென்ட். ஸோ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், வாட்டர் லிவிங் பிளான்ட்ஸ். சாப்ரோஃபைட்ஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், டெத் அண்ட் டீகேய்டு மேட்டர்ஸை ஃபீட் பண்ணுற ஆர்கானிசம். அண்ட் கிளைஸ்டோகேமஸ் ஃப்ளார்ஸ் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஃப்ளார்ஸ் வந்து ஓப்பனே ஆகாது. ப்ளூம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பாலினேஷன் ப்ராசஸ் நடந்து ஷெட் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கு வந்து பாலினேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு மற்ற ஃப்ளார்ஸ் மாதிரி ஓப்பன் ஆகாமல் க்ளோஸ்டு கண்டிஷன்லேயே வந்து எல்லா ப்ராசஸையும் முடிச்சு சீக்கிரமாகவே ஷெட் ஆகிற கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸை தான் நம்ம கிளைஸ்டோகேமஸ் ஃப்ளார்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதை வந்து பாலினேஷன் ப்ராசஸ் படிக்கிறப்ப இன்னும் டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரியான ஃப்ளார்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பேரசைட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஃபேக்கல்டேட்டிவ் பேரசைட்ஸ்க்கும் ஆப்ளிகேட் பேரசைட்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக இது பேரசைட்டாக மட்டும்தான் சர்வை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான கேட்டகரிஸில் உள்ள பேரசைட்ஸ். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன எல்லா ஆர்கானிசத்துலேயுமே இந்த எண்டோதீஷியம்க்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து எதுவுமே இருக்காது. எல்லா
எல்லா செல்ஸும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் இருக்கும். ஓகேவா? the cells along the junction of two sporangia of an anther lobe lack these thickenings. This region is known as stomium. அதாவது இப்போ நான் சொன்ன அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது வந்து வேறு எங்கே இருக்காது அப்படின்னா, இப்போ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஆந்தரில் வந்து 2 லோப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ அந்த 2 லோபும் ஜாயின் ஆகுற அந்த மீட்டிங் பாயிண்ட்டை தான் நம்ம ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஜங்ஷனில் வந்துட்டு திக்கனிங் லேயர் வந்து ஆப்சென்ட் ஆகியிருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து ஹைக்ரோஸ்கோபிக் செல்ஸில் உள்ள நேச்சரால் வாட்டர் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஏரை வந்து ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணி பர்ஸ்ட் அவுட் ஆக முடியும். ஸோ அதுக்காக அந்த ஜங்ஷன் பாயிண்டில் உள்ள இந்த ஸ்பொரான்ஜியாவில் இருக்கிற திக்கனிங்ஸ் வந்து ஆப்சென்ட் ஆகியிருக்கும். இதோட பேர் தான் ஸ்ட்ரோமியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த 2 ரீஜன், அதாவது அலாங் வித் த ஹைக்ரோஸ்கோபிக் நேச்சர் ஆஃப் த எண்டோதீஷியம் ஹெல்ப்ஸ் இன் த டெகிசன்ஸ் ஆஃப் ஆந்தர் அட் மெச்சூரிட்டி. ஸோ ஹைக்ரோஸ்கோபிக் செல்லோட ஹைக்ரோஸ்கோபிக் நேச்சரோட இருக்கிற இந்த எண்டோதீஷியம் தான் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது? ஆந்தர் வந்து மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறமா வெடிச்சு செதறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் எண்டோதீஷியம். அண்ட் மிடில் லேயர். ஸோ மிடில் லேயர் அப்படிங்கிறது 2 or 3 லேயர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் நெக்ஸ்ட் டு த எண்டோதீஷியம் கான்ஸ்டியூட் அ மிடில் லேயர். அதாவது 2 இல்லைனா 3 லேயர் ஆஃப் செல்ஸ், அதாவது எண்டோதீஷியம் லேயருக்கு அடுத்தது உள்ள ஸ்டேஜை தான் நம்ம மிடில் லேயர் அப்படின்னு சொல்றோம். தே ஆர் ஜென்ரலி எஃபமெரல், அதாவது ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட் டைமுக்கு மட்டும்தான் அதால் லிவ் பண்ண முடியும். தே வில் லாங் வெரி ஷார்ட் டைம். ஓகே, ஸோ தே டிஸ்இன்டகிரேட் ஆர் கெட் க்ரஷ்டு டியூரிங் த மெச்சூரிட்டி. ஸோ அப்போ அது வந்து மெச்சூரிட்டி ஆகிறப்போ ஒன்று அது வந்து பிரிஞ்சு செப்பரேட் ஆகிடும், இல்லை அப்படின்னா அது அப்படியே நொறுங்கி போயிடும். ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டுத்துல ஏதோ நடந்துடுமே தவிர ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அதால் லைஃப் கண்டிஷனில் இருக்க முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் டெப்பீட்டம். ஸோ டெப்பீட்டம் அப்படிங்கிறது இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த ஆந்தர் வால். ஸோ ஆந்தர் வால்லையே இதுதான் வந்து இன்னர் மோஸ்ட் லேயர். அண்ட் எப்போ தன்னோட மேக்ஸிமம் டெவலப்மெண்ட் அட்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டெட்ராத் ஸ்டேஜில் தான். ஸோ நம்ம மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸில் டெட்ராத் ஸ்டேஜ் படித்தோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வரப்போ தான் இந்த டெப்பீட்டம் வந்து தன்னை முழுமையாக டெவலப் பண்ணிக்கும். ஸோ இட் இஸ் டிரைவ்டு பார்ட்லி ஃப்ரம் த பெரிஃபரல் வால் லேயர் அண்ட் பார்ட்லி ஃப்ரம் த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஆஃப் த ஆந்தர் லைனிங் த ஆந்தர் லாக்யூல். ஸோ இப்போ இது பார்த்துக்கோங்க, இதுக்கு 2 ஆர்ஜின். அதனால தான் அது வந்து அடுத்த லைனில் பாருங்கள், தஸ் த டெப்பீட்டமஸ் டியூயலின் ஆர்ஜின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பாதியாக அது வந்து உருவாகுது. ஒன்று வந்து கனெக்டிவ் டிஷ்யூலேருந்து பாதி உருவாகுது, தட் இஸ் பெரிஃபரல் வால் லேயர் அப்படிங்கிறது. அவுட்டர் பார்ட் வந்து கனெக்டிவ் டிஷ்யூலேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது. உள்ளர இருக்கிற அந்த ஆந்தர் லைனிங் அப்படிங்கிறது ஆந்தர் லோக்யூல்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இது மாதிரி இது 2 பார்ட்டிலேருந்து டெவலப் ஆகுறதுனால இதை நம்ம டியூயல் இன் ஆர்ஜின் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ இட் நூரிஷஸ் த டெவலப்பிங் ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூ, மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் அண்ட் மைக்ரோஸ்போர். ஸோ இது வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, டெவலப் ஆகிட்டு இருக்க ஸ்போரோஜீனியஸ் டிஷ்யூ அண்ட் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் அண்ட் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் நியூட்ரிஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெப்பீட்டம் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ த செல் ஆஃப் த டெப்பீட்டம் மே ரிமைன் யூனிநியூக்ளியேட் ஆர் மே கண்டைன் மோர் தென் 1 நியூக்ளியஸ் ஆர் த நியூக்ளியஸ் மே பி பாலிப்ளாய்ட். ஸோ இதில் இருக்கிற இந்த டெப்பீட்டமோட நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் நியூக்ளியஸாக இருக்கலாம், இல்லை மோர் தென் 1 நியூக்ளியஸாக இருக்கலாம், இல்லை பாலிப்ளாய்டிக் கண்டிஷன், தட் மீன்ஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இன் அ சேம் செல். ஸோ அந்த மாதிரியான பாலிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு த வால் மெட்டீரியல்ஸ், ஸ்போரோபொலினின், போலன் கிட், tryphin and number of proteins that control incompatibility reaction. வால் இருக்கு இல்லையா, அது ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ். அண்ட் ஸ்போரோபொலினின் பயாலஜிக்கல் பாலிமர். போலன் கிரைன்ஸில் இன்டைன் அண்ட் எக்ஸைன் அப்படின்னு 2 ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது. அதில் எக்ஸைன் அப்படிங்கிறது அவுட்டர் மோஸ்ட், அதோட நேச்சர் வந்து டஃப்பாக இருக்கிறது. ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன் எதால் மேடப்பாக இருக்குன்னா இந்த ஸ்போரோபொலினின் தான் அதில் வந்து மேஜர் காம்பனண்ட். அண்ட் போலன் கிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா போலன் கிரைன்ஸோட சர்ஃபேஸில் ஒரு ஸ்டிக்கி கவரிங் இருக்கும். அதுதான் வந்து அந்த இன்செக்ட்ஸை வந்து அது மேலே வந்து போலன் கிரைன்ஸை ஒட்ட வைக்குது. ஸோ அதுதான் வந்து போலன் கிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் தென் ட்ரைஃபினும் போலன் கிட்டும் ஆல்மோஸ்ட் சேம். பட் ட்ரைஃபின் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேமிலிக்கான ஸ்பெஷல் கேரக்டர் விச் இஸ் பிராசிகேசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபேமிலியில் இந்த ட்ரைஃபின் அப்படிங்கிறது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இதோட ரோலும் போலன் கிட் மாதிரியே சேம் தான். நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் தட் கண்ட்ரோல் இன்காம்பேட்டபிலிட்டி ரியாக்ஷன் அப்படின்னா SA ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும்.
அதுதான் இங்கே வந்து இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ரோலை பண்ணுது, அதாவது ஸ்போரோஃபைட்டிக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் செல்ஃப் இன்காம்பிட்டபிலிட்டி. ஸோ பாலினேஷன் படிக்கிறப்ப நீங்கள் சில கேரக்டர்ஸ் படிப்பீங்க. சில பிளான்ஸில் என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா தன்னோட ஓன் போலன் கிரைனை அந்த ஸ்டிக்மா வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. ஸோ அந்த மாதிரியான பிளான்ஸில் கிராஸ் பாலினேஷன் மட்டும்தான் அலோவாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஜெனடிக் மெக்கானிசம். செல்ஃப் இன்காம்பிட்டபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு சில பிளான்ஸில் நேச்சுரலாகவே இருக்கும். அந்த சேம் ஃப்ளாரில் வந்து அதால் போனால் பாலினேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த எஸ்ஏ ப்ரோட்டீன்ஸ் அங்கே இருக்கிறது தான். இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் இருந்தால் கிராஸ் பாலினேஷன் மட்டும்தான் அங்கே பாசிபிள். ஸோ அது லேட்டராக நம்ம பாலினேஷன் படிக்கிறப்போ இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ ஓவராலாக இந்த எல்லா பார்ட்டிகல்ஸ்க்குமே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த டெபீட்டம் தான். ஸோ இதுதான் அது எல்லாம் டெவலப் ஆகிறதுக்கு ரீசனபிளாக இருக்குது. Tapetum also controls the fertility or sterility of the microspores or pollen grain. ஸோ இதுக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த எஸ்ஏ ப்ரோட்டீன்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் லிங்க் பண்ணிக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த டெபீட்டம் தான் எஸ்ஏ ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுது அப்படின்னு. ஸோ அந்த எஸ்ஏ ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் வந்து அதோட ப்ரெசன்ஸ் தான் வந்து அந்த பிளான்ட்டுக்கு ஃபர்டைல் நேச்சரா இல்லை ஸ்டெரைல் நேச்சரா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ண போகுது இல்லையா. ஸோ த டெபீட்டம் தான் வந்து இங்கே ஒரு டிசைடிங் ஃபேக்டராக ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி டெபீட்டமை ரெண்டாக classify பண்ணியிருக்காங்க. One is secretory tapetum, another one is invasive tapetum. Okay, secretory tapetum அப்படிங்கிறத parietal tapetum, glandular tapetum இல்லை cellular tapetum அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த டெபீட்டமை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ் யூஷுவல் டெபீட்டமோட ரோல் என்னது, டெவலப்பிங் மைக்ரோஸ்போர்ஸ்க்கு நியூட்ரிஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறது. ஸோ அதே தான். பட் இதோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா இது இதோட ஒரிஜினாலிட்டியை ரீடைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இதில் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இருக்காது. செல்லுலரோட பொசிஷன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை செல்லுலர் இன்டெகிரிட்டியாக இருக்கலாம், அதில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லாமல் தன்னோட ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டில் இருந்து மைக்ரோஸ்போர்ஸ்க்கு நூரிஷ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணால் தட் இஸ் டு பி செக்ரட்டரி டெபீட்டம். வேறஸ் இன்வாசிவ் டெபீட்டம் அப்படிங்கிறத பெரிப்ளாஸ்மோடியல் டெபீட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா cells lose their inner tangential and radial walls. ஸோ இதில் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்குது. எதில் அப்படின்னா டான்ஜென்ஷியல் வால்ஸ்லையும் ரேடியல் வால்ஸ்லையும். நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் டான்ஜென்ஷியல் வால்ஸ்க்கும் ரேடியல் வால்ஸ்க்கும் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து இமேஜின் பண்ணுறப்போ அது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் மைண்டில் அப்படிங்கிறதுக்காக I will show you one picture. ஸோ see this. ஸோ இதில் இந்த பார்ட்டை தான் நம்ம டான்ஜென்ஷியல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வைல் ரேடியல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க் போர்ஷன் மாதிரி. ஸோ அவுட்டரில் வந்து வெர்டிக்கலாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த போர்ஷனை தான் நம்ம வந்து ரேடியல் வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹரிசாண்டலாக இருக்கிற இந்த பார்ட்டை வந்து டான்ஜென்ஷியல் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து இன்னர் பார்ட்டில், அதாவது அந்த பார்க்கை சுற்றி நடுவில் இருக்கிற அந்த ஃப்ரெஷி போர்ஷன் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ட்ரைட் கண்டிஷனில். ஸோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், டான்ஜென்ஷியல் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதே மாதிரி இந்த இன்வாசிவ் டெபீட்டமில் அங்கே இருக்கிற செல்ஸ் டான்ஜென்ஷியல் செல்லாக இருக்கலாம் இல்லை ரேடியல் செல்ஸாக இருக்கலாம், அதில் உள்ள செல்ஸ் வந்து லூஸ் ஆகி த புரோட்டோபிளாஸ்ட் ஆஃப் த ஆல் டெபீட்டல் செல்ஸ் கொலாசஸ் டு ஃபார்ம் பெரிப்ளாஸ்மோடியம். ஸோ அந்த மாதிரி அதில் உள்ள புரோட்டோபிளாஸ்ட் எல்லாமே சேர்ந்து பெரிப்ளாஸ்மோடியத்தை உருவாக்கும். ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் இன்வாசிவ் டெபீட்டம். ஸோ இது ரெண்டும் தான் வந்து டெபீட்டமோட டைப்ஸ். ஸோ நவ் மூவிங் டு த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டெபீட்டம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இட் சப்ளைஸ் நியூட்ரிஷன் டு த டெவலப்பிங் மைக்ரோஸ்போர்ஸ். இது ஆப்வியஸ்லி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச நிறைய டைம் பார்த்த ஒரு பாயிண்ட் தான். ஸோ அது என்னது, டெவலப்பிங் மைக்ரோஸ்போர்ஸ்க்கு இந்த டெபீட்டம் அப்படிங்கிறது நியூட்ரிஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஸோ அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இட் கான்ட்ரிபியூட் ஸ்போரோபொலினின் த்ரூ Cubish bodies thus play an important role in pollen wall formation. ஸோ அது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த பாயிண்ட் தான். ஸ்போரோபொலினின், போலன் கிட், எக்ஸைன் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற எல்லாத்துக்குமே வந்து இதுதான் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல் எலிமெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ அதே தான் சொல்கிறாங்க இங்கே. ஸ்போரோபொலினின் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை யுபிஷ் பாடிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் மூலியமாக ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ரோலை ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னு. அண்ட் தென் த போலன் கிட் மெட்டீரியல் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை டெபீட்டல் செல்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் லேட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் டு த போலன் சர்ஃபேஸ். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் போலன் கிட் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டிக்கி நேச்சர் உள்ள ஒரு காம்பவுண்ட். அது வந்து போலன் கிரைனோட சர்ஃபேஸில் இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டெபீட்டம் என்ன பண்ணும், அந்த போலன் கிட் மெட்டீரியலை ஃபார்ம் பண்ணிவிடும். ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை போலன் சர்ஃபேஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடும். ஃபைனலாக இதோட அனதர் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா எக்ஸைன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஆன் த ஸ்டிக்மா ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த கேவிட்டிஸ் ஆஃப் த எக்ஸைன். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இன்டைன் அண்ட் எக்ஸைன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும். அதில் எக்ஸைன் அப்படிங்கிறது அவுட்டர் மோஸ்ட் டஃபஸ்ட் லேயர் அப்படின்னு.
ஸோ அந்த டஃபஸ்ட் லேயர் தான் வந்து எஸ்ஏ ப்ரோட்டீன்ஸ் மாதிரியான இன்காம்பேட்டபிலிட்டி ப்ரோட்டீன்ஸை ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கும். ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷனுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது. தட் மீன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ ஒரு பிளான்ட்டில் சேம் ஃப்ளாரில் வந்து சேம் பாலினேஷன் விச் மீன்ஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு அதில் உள்ள ப்ரோட்டீன்ஸ்னாலேயே டிஸ்டர்பன்சஸ் வரும். ஸோ தட் கிராஸ் பாலினேஷன் மட்டும்தான் அங்கே வந்து பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி, ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராசஸ்க்கும் எக்ஸைன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ரீசனபிளாக இருக்கிறது இந்த டெபிட்டல் செல்ஸ் தான். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டெபிட்டம். இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஆந்தர் வால் பற்றி பார்த்து முடிச்சாச்சு. ஸோ வேறு என்னெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குன்னு படித்தோம்? ஆந்தர் கேவிட்டி அண்ட் கனெக்டிவ், ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் ஆந்தர் கேவிட்டி அப்படின்னா, ஆந்தர் கேவிட்டி இஸ் ஃபில்டு வித் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் இன் யங் ஸ்டேஜஸ் ஆர் வித் போலன் கிரைன்ஸ் அட் மெச்சூரிட்டி. ஸோ ஆந்தர் கேவிட்டி அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் அந்த பிக்சரில் மைக்ரோஸ்போர்ஸை சுற்றி ஒரு ஹோல் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது இல்லையா, ஸோ அதை தான் நம்ம ஆந்தர் கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ அந்த போர்ஷனில் என்ன தான் இருக்கும் அப்படின்னா, டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த யங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற மைக்ரோஸ்போர்ஸும் அதில் தான் இருக்கும். அதே மைக்ரோஸ்போர்ஸ் நல்லா டெவலப் ஆனதுக்கப்புறமா போலன் கிரைன்ஸாக மெச்சூர்ட் ஆகிடும் இல்லையா, ஸோ அதுவும் அதே ஆந்தர் கேவிட்டியில் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும். த மியாட்டிக் டிவிஷன் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் கிவ் ரைஸ் டு மைக்ரோஸ்போர்ஸ் விச் ஆர் ஹாப்ளாய்ட் இன் நேச்சர். இது வந்து நம்ம படித்தது தான். எதில் படித்தோம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள். மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிறதுல இதை ஒன்லைனாக படித்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு டிப்ளாய்டு மதர் செல்லேருந்து ஹாப்ளாய்டு மைக்ரோஸ்போர் வர்றது தான் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு. அதே பாயிண்ட்டு தான் இங்கே வேறு மாதிரியான ஆங்கிளில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலாக இருக்கிற பார்ட் கனெக்டிவ். ஸோ கனெக்டிவ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் த காலம் ஆஃப் ஸ்டெரைல் டிஷ்யூ surrounded by the anther lobe. So sterile tissue அப்படின்னாலே obviously they can't able to ரீப்ரொடியூஸ் ஆர் மல்டிபிள். ஸோ அந்த மாதிரியான டிஷ்யூஸால் அடுத்த ஜென்ரேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. தே காண்ட் அண்டர்கோ எனி டிவிஷன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு காலம் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ஆந்தர் லோபை சுற்றி இருக்கும். அதில் வேற என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் பொசஸஸ் வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ். ஸோ அதில் சைலம் ஃப்ளோயம் மாதிரியான டிஷ்யூஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும். இட் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு த இன்னர் டெபிட்டம். டெபிட்டமோட இன்னர் லேயர் ஃபார்மேஷனில் இதுவும் ஒரு லேயராக ஆட் ஆகியிருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் கனெக்டிவ். ஸோ இப்போ நம்ம ஆந்தர் வால் பற்றி கம்ப்ளீட்டாக பார்த்து முடிச்சிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேல் கேமெட்டோஃபைட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆந்தர் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அண்ட் தென் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்ஸை அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம். தேங்க்யூ அண்ட் பை. ஆஸ் யூஷுவல் சொல்கிற மாதிரி டோன்ட் ஃபர்கெட் டு டேக் அ நோட்ஸ் அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு மெயின்டைன் இட். நான் சொல்கிறப்போ அந்த புது புது வேர்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் அந்த வெக்காபுலரி மாதிரி ஜஸ்ட் புட் 2 pages ஆன் இட். அந்த 2 pagesல என்னெல்லாம் நியூ வேர்ட்ஸ் வருதோ அதுக்கான மீனிங் வந்து நோட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது படிக்கிறப்ப டவுட் வந்ததுன்னா யூ கேன் ரெஃபர் டு இட். ஸோ தட் ஐ எம் சேயிங் தேங்க்யூ அண்ட் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.